السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا پھر سے میرے یوٹیوب چینل میں اور ولاگ میں بہت بہت خوش آمدید. دوستو آج کا ولاگ بہت خاص ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیے. دوستو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, آپ سبھی کو پتہ ہے. آپ لوگ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہوں گے, نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے. کچھ بندے ایسے ہیں جو بھی نماز آتی نہیں ہے, نماز تو پڑھتے لیکن نماز آتی نہیں صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے. تو آپ لوگوں کو چنتا کرنے والی کوئی بات نہیں, آپ کا بھائی ہے, آپ لوگوں کو آج نماز پڑھنا سکھائے گا. تو آج ہم چلتے ہیں اپنی مسجد میں اور وہاں پر آپ لوگوں کو نماز سکھائیں گے, کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے, کیا کیا پڑھا جاتا ہے. تو وہیں پر ملتے ہیں جلدی سے, ویڈیو لیٹ نہ کریں, چلیے. دوستوں ہم لوگ آ چکے ہیں اپنی مسجد کے اندر. اب ہم آپ لوگوں کو سب سے پہلے نماز فجر کی ہے آج ہم کو بتائیں گے, جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے, آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے, جو ہے فجر. تو سب سے پہلے نماز ہے ہماری, تو ہم اسی کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے. آج میں بتانے والا ہوں فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, اس کی نیت کیا ہوتی ہے, اس کے اندر ہم جو پڑھیں گے کس طرح سے پڑھیں گے. آج پورے کے پورے ولاگ میں آپ لوگوں کو میں یہ بتانے والا ہوں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے پریس کریں, تاکہ والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی ہے. تو زیادہ دیر کرتے ہوئے نہیں, آگے بڑھتے ہیں, جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اسٹارٹ کریں گے کہ ہم نیت کیسے باندھیں, کس طرح سے باندھی جاتی ہے. تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیت. اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو سنت کی نیت اس طرح سے ہوگی. پہلے تو آپ یہ باندھیں اس طرح سے, یہ ہتھیلیاں ہوئیں قبلے کی طرف یعنی کہ کعبے کی طرف ہوئیں, ٹھیک ہے. یہ سنت طریقہ ہے. آپ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں, کوئی ایسے کرتا ہے کانوں میں ڈالتا ہے, کوئی ایسے کرتا ہے, کوئی ایسے کرتا ہے. یہ سب غلط طریقے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بالکل ایسے نہیں کرنا. سنت طریقہ یہ ہے, یہ, ٹھیک ہے. قبلے کی طرف اس طرح سے رہیں, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. یہ انگوٹیاں, یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں چھلاؤ, چھلانا ضروری نہیں ہوتا ہے, بس کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہوتا ہے, یعنی کہ سنت ہوتا ہے. ہاں, تو اب آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی کیا نیت ہے. پہلے ہم کہیں گے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت فجر کا, اللہ اکبر. اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھیں گے. اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں آپ, تو امام کے ساتھ جتنی بھی نمازیں ہوں گی فرض ہی ہوں گی, باقی اور ہوئیں تو وہ الگ ہے. میں بتاتا ہوں فرض کے بارے میں, ٹھیک ہے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے. بہت سے لوگوں کے اندر ایک گمان رہتا ہے کہ یار ہم نے یار جلدی جلدی میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اب انہوں نے نیت باندھی, نیت کری نہیں. اب دیکھا یار امام تو جا رہی ہے رکوع میں, اگر ہم نیت باندھیں جب تک تو اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے گا, نماز چلی جائے گی. اب نیت باندھیں, نیت باندھیں, نیت باندھیں نہیں, نیت باندھیں, تو وہ سوچتا رہتا ہے یار چھوڑو یار باندھے یار, ایسی میں کری نیت اور مطلب نیت بھی نہیں کری, ویسے چلا گیا رکوع میں. اور وہ پوری نماز میں سوچتا رہتا ہے یار ہم نے نیت کری نہیں, نیت کری نہیں, اب کیا کریے, نماز ہوگی نہیں ہوگی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کو دل سے بتایا کہ اگر آپ لوگ دل سے بھی نیت کر لی کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو گئی. اگر آپ نیت کریں تو صحیح ہے, مطلب اچھی بات ہے نیت کر لیں, اور نیت نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ دل سے ہی سمجھ لیں کہ ہم اس ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ ہو گئی نیت. سنت پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے امام کہیں گے نہیں, فرض پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے کہیں گے, ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی نیت کا طریقہ, مطلب نیت کس طرح سے باندھتے ہیں, صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ہے, یہ ہاتھ رکھا ہے یہاں پہ, یہ جو پشت ہوتا ہے نا, یہ ہتھیلی کا اور اس کا اس کو یہاں پر رکھیں گے اس طریقے سے, اور یہ جو ہے نا یہ اس کو ایسے کر کے پکڑ دیں گے. باقی یہ 3 انگلی رکھیں گے اس پہ, یہ ہمارا صحیح طریقہ ہے, ٹھیک ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. تو یہ صحیح طریقہ تھا. اب میں آگے بتاتا ہوں اس کے اندر اب کیا پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تو دوستو میں نے آپ لوگوں کو نیت کرنا بھی سکھا دی, نیت باندھنا بھی سکھا دی. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کیا, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو آتا ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا ہے تو یاد کر لیں, زیادہ بہتر رہے گا, ٹھیک ہے. تو پہلے نیت باندھنے کے بعد ہم پڑھیں گے ثنا. ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا سورہ فاتحہ سے پہلے ایک پڑھنے والی دعا ہے جس کو ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو ابھی بتاتا ہوں کیا پڑھا جائے گا. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ نے سن لیا, پھر سے ایک بار سن لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سورہ فاتحہ سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. نہیں پڑھا, بھول گئے تو کوئی بات نہیں, گناہ نہیں پڑتا, لیکن پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے آگے سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے. تو پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب, ٹھیک ہے.
सना पढ़िए आपने। अब आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ठीक है, आपने ये सूरह फातिहा पढ़ ली। अब आगे पढ़ते हैं कुछ सूरत। जैसे आपको कोई सूरत आती है, इन्ना आतैना आती है, या कुल हुवल्लाहु अहद आती है, या सूरत तब्बत यदा आती है, जो सी भी आती है आप पढ़ें। ठीक है, इससे मैं स्टार्टिंग करता हूँ, लोगों को ज़्यादा तब्बत यदा आती है। ठीक है, तो तब्बत यदा स्टार्ट करते हैं। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह सना भी हो गई। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली हमने, सूरह फातिहा भी पढ़ ली, अब सूरत पढ़ ली। अब उसके बाद हम रुकू में जाएंगे। ठीक है, रुकू में जाने का सही तरीका क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम चलेंगे रुकू की तरफ कि रुकू हमें किस तरह से करना है। पहले तो समझ लें आपकी जो उंगलियां हैं ना वो घुटनों को किस तरह से पकड़ें, मतलब इस तरह से उंगलियां फाड़ें और खूब टाइट से पकड़ें, घुटनों को पकड़ें। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको किस तरह से रुकू करें। ठीक है, अब आ गए हम रुकू करने के लिए। आपकी ये बिल्कुल सीधा हो, पीठ बिल्कुल सीधी हो, जितना सीधी होगा बहुत अच्छा होगा। और फिर आपका सर भी सीधा हो। ठीक है, और आप लोगों को देखना क्या है रुकू में, आप लोगों को रुकू में देखना है बिल्कुल अंगूठों की जगह, अंगूठों को देखना है, यानी कि इधर उधर ना देखें, अंगूठों में देखें और पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 बार आप लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद खड़े हो जाए सीधे डायरेक्ट, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा रुकें, अल्लाह अकबर कह के हल्का सा स्पेस दें, थोड़ा सा रुकें, उसके बाद जाएँ सजदे में। खड़े हों, सजदे में जाने का तरीका क्या मैं आपको लोग बताता हूँ। सजदे में सभी जाते हैं, लेकिन उसका सही तरीका ये है कि समय पहले जाएं तो पहले घुटने रखें, उसके बाद हाथ रखें, उसके बाद नाक रखें, उसके बाद पेशानी रखें। बहुत से लोग चले जाते हैं ऐसे ही पहले समय पहले अपना मत्था रख देते हैं, तो ये गलत तरीका है, ऐसे ना रखें और नाक उठाए रहते हैं। नाक उठाए रहोगे आपका सजदा नहीं होगा, सही से नमाज भी नहीं होगी। ठीक है, नमाज भी नहीं होगी। तो सही तरीका ये है कि पहले आप जाएँ, घुटने रखें, उसके बाद हाथ रखें, नाक रखें, फिर पेशानी रखें, फिर उसके बाद सजदे में जाने के बाद आप पढ़ें सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ना ज़रूरी है, उससे कम ना पढ़ें, और उससे ज़्यादा पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, और जितना पढ़ लें वो सवाब ही है। उसके बाद आप उठें, उठने का तरीका भी यही है कि आप जब जाएं तो पहले समय पहले अपना मत्था उठाएं, यानी कि पेशानी उठाएं, उसके बाद नाक उठाएं, उसके बाद हाथ उठाएं, उसके बाद घुटने उठा के सीधे खड़े हो जाएं। तो ये थी नमाज हमारी सही तरीके से। एक रकात अगर आप लोगों को समझ गए होगे कि हम एक रकात मतलब मैंने जो आप लोगों को बताई, अगर वो समझ गए होगे तो आप पूरी नमाज समझ जाओगे। तो दोस्तों हम तशहुद के लिए बैठेंगे, यानी कि तहियात जब हम पढ़ेंगे उसके लिए हम बैठेंगे, तो हम किस तरह से बैठेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है तो आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग रुकू करके बैठ गए हैं, अब हम पढ़ेंगे इस तरह से बैठना। ठीक है, ये जो है ना बहुत से लोग ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रखते हैं, ये सब गलत तरीके हैं। इस तरह से रखेंगे और पीछे का मैं हिस्सा बताता हूँ किस तरह से रखेंगे। सीधा पैर ऐसे खड़ा करेंगे, यानी कि किबले की तरफ ये उंगलियाँ रहेंगी ये वाली, और उल्टा पैर को बिछा के ऐसे हम बैठ जाएंगे इस तरीके से। ये सही तरीका है। बाकी जो ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं ये सब गलत तरीके हैं। इस तरह से बैठेंगे, ये सही तरीका है। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तशहुद, यानी कि अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब हम उंगली उठाएंगे। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे से गिरा देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, ये सही तरीका है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ेंगे अल्लाह बारिक। ठीक है, देखना कहाँ है? बैठने की हालत में रानों के बीच में, यानी कि गोदी में देखना, इधर उधर बिल्कुल ना देखने, ये सुन्नत तरीका है, गोदी में देखना। ठीक है, हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी। ठीक है, अल्लाहुम्मा यानी कि दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये पढ़ा जाएगा। बहुत से लोगों को दरूद शरीफ तो आता है लेकिन दुआ मासूरा नहीं आती है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम ऐसे पलट कर सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने का सही तरीका ये है, यहाँ से लेकर आएंगे, हाथ से स्टार्टिंग से इस तरह से लेके आके सलाम फेर लेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर इस तरह से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज हो गई। नमाज बहुत ही सुकून की चीज़ है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है जितना हम समझते हैं कि कठिन होती है, पढ़ा जाता है, वो पढ़ा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दुनिया की किताबें पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने में क्या है, नमाज के अंदर जो पढ़ा जाता है उसे सीखने में क्या है। तो अब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, आप कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे, कुछ भी। रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में नमाज़ तो सही से पढ़ें, क्योंकि हम साल भर में सही से एक महीने में नमाज़ पढ़ पाते हैं, अगर वो भी ना सही से पढ़ पाएँ तो क्या फ़ायदा हमारा। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ये आ रहा है यूज़र नेम, वहाँ पर मुझसे मैसेज करें, जो भी आपको पूछना है वहाँ पर पूछ सकते हैं। और मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, किसी भी नमाज के बारे में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके लोगों के भाई लोग हैं उनको नमाज नहीं आती है तो नमाज सीख जाएँ। तो बस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आप लोग दुआ में याद रख लें, रमज़ान सब लोग रखें।